जय हिंद। आज आम देखा हिस्ट्री थर्ड पार्ट रे मौर्य शासन विषय। तो ये है भारत आम तो ये थे आम जे मगध शासन चलता। तो मगध शासन बेलू किए थे नंद वंश चलता और नंद वंश रे शासन चलता महापद्म नंद आउ धनानंद। मगध रे आम देखी नंद वंश रे महापद्म नंद आउ धनानंद कौन शासन चलता। महापद्म नंद पर धनानंद आसले। धनानंद बहुत क्रूर राजा थे, बहुत से अत्याचार कर चलते। तो एपटे कौन होता ये हूँ व्यास नदी। ये व्यास नदी यहाँ हूँ व्यास नदी। एपटे कौन होता ना अलेक्जेंडर कौन करते जो सिकंदर। सिकंदर को आम ना देची सिकंदर ना था अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर ये कौन करथिला आक्रमण कर आसले। आक्रमण करने से कौन होता ना चाणक्य एपटे कौन कर देथिले जे गोटे अंधविश्वास लोक मान भर भरी देथिले जे कौन हो ना व्यास नदी एपटे जदि डेई जीव ये हूँ गोटे बहुत पवित्र भूमि। एपटे जे जीव ताको कौन हो विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत हम। आ कौन है ना अलेक्जेंडर जो आसी कि एपटे कौन कर देथिले पोरस को आउ आम्बिक ये दी जन जाक हर से कौन करते राजा राज्य नहीं जाते अधिकार कर देते किंतु एम मारी नथिले। क्या आम्बिक को मार नथिले कि पोरस को मार नथिले। तो ये कौन ताकर जो सैन्य बाहिनी किसी एपटे आसी कौन कले चाणक्य खाइबार कि विष मिसेक देते जहाँफल से कौन है रोग आक्रांत हो गले। से सैन्य बाहिनी जाओ जो पटे जो मैंने एपटे आसी से पुणी थे जो फेरिक गला चाणक्यर से खाद्य खाई से कौन है विष मिशा खाद्य खाइबार रोग आक्रांत होबार समस्ते कौन है भाविले जे ना सत कथा चाणक्य कहते जे सेपट जब आम जा कौन हम विभिन्न रोग आक्रांत हवा। तो ये कौन होते अलेक्जेंडर निकेटर ये कौन होते ना फेरिक पलैते। फेरिक गला आंकर कौन होता ना बेबीलोन रे बेबीलोन ठारे आंकर कौन मृत्यु हो जाता किए अलेक्जेंडर। पूरा ना था अलेक्जेंडर निकेटर। कौन होगा मृत्यु हो जाता बेबीलोन रे। तांके जो धरिक आसते नौसेना नौसेना आ हूँ स्थल सेना। नौसेना और स्थल सेनार जो प्रमुख थे नियार्कस। नियार्कस नौसेनार प्रमुख थे नियार्कस आ स्थल सेनार प्रमुख थे सेल्यूकस। सेल्यूकस जो किए अलेक्जेंडर धरिक आसते तार नौसेनार प्रमुख थे नियार्कस और स्थल सेनार प्रमुख थे सेल्यूकस। अलेक्जेंडर बापा नाम था फिलिप, माता नाम था ओलंपिया। ये कौन कले पोरस को हरई। पोरस को जो हरई कौटे ना एपटे झेलम नदी कूल पोरस को हरई देते। हरैला से पोरस को पचार तुम सहित कौन कर। तो पोरस कहते मत जड़े राजा मत राजा भाई व्यवहार कर। तो अलेक्जेंडर कहले तुम शिर काट हम मुंड कटा हम मुंड काट हम। तो सी कहते गोटे राजा मत राजा सहित ससम्मान मोर मुंड कटा जाओ। तो ये जो वीरता देखिकी अलेक्जेंडर कौन कर छाड़ी ना आंकर स्त्री कार अलेक्जेंडर स्त्री रेक्सना कौन कले पोरस को हाथ में राखी बांधी देते। तो पोरस आ रेक्सना आगे भाई भौणी हो जाते। तो जहाँफल कौन है ना एम पोरस आउटे आम्बिक आम्बिक तो कौन होते ना चंद्र सॉरी अलेक्जेंडर अधिकृत हो जाते ये भी हारी जाते। तो आम्बिक और पोरस अलेक्जेंडर समस्ते मिसिक एपटे आक्रमण करने चेष्टा करते किंतु आक्रमण कर नथिले। तो एम कौन फेरिक पलैते। फेरिक गला अलेक्जेंडर मृत्यु हो जाता बेबीलोन ठारे। जिते वर्षा दिन त्यापर आसला वर्षा दिन कौन हम ना व्यास नदी में बन्या आसो जहाँफल एम कौन है सैन्य बाहिनी मैंने आसीपारे ना पार हो पारे ना। तो सेल्यूकस या सेल्यूकस कौन कले आक्रमण करने चेष्टा कले जो वर्षा दिन सरी आसला आसला सेल्यूकस आक्रमण करेंगे। से कौन होपटे धनानंद शासन करते
କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକିରି ଗଡି ତଡିକି ରହୁଥିଲା, ସଦାବେଳେ ମେଲୋଡି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଇଏ କଣ ହେଲା, ସେପଟୁ ଚାଣକ୍ୟ କଣ କଲେ, ୟାକୁ ଧନାନନ୍ଦକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦକୁ ହରେଇକିରି, ଚାଣକ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ କାର, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଚାଣକ୍ୟ। ତ ଚାଣକ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆଙ୍କେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲେ, ବୀରତା ସହ ଧନାନନ୍ଦକୁ କଣ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଧନାନନ୍ଦକୁ ମାରିକିରି ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମଗଧର ରାଜା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ମଗଧ ଏବେ ତ ପୁରା ମଗଧ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସାଇଜର ପୁରା ବଡ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧ ହେଇକିରି ଅଛି। ଏ ମଗଧର ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ଆସୁଛି କିଏ, ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକେଟର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଏ କଣ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦକୁ ମାରିକିରି, ଧନାନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଧରା। ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଧରା। ଦୁର୍ଧରା ସହିତ କଣ, ଦୁର୍ଧରା ସହ ଇଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବିବାହ କରିଦେଇ, କାହାକୁ, ଧନାନନ୍ଦକୁ ମାରିକି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଧରାକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଦୁର୍ଧରା ଧନାନନ୍ଦ ମାରିଲ କାହିଁକି ବୋଲିକି ସେ ବହୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଝେଇଥିଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁରା ହଲ୍ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଏ ହଲ୍ ରେ ସେ ସଦାବେଳେ ମଦ ପିଇକିରି ଗଡିକି ରହୁଥିଲେ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଦୁର୍ଧରା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଇଏ କଣ ହେଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଧରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଧନାନନ୍ଦକୁ ମାରିକିରି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ରେକ୍ସୋନା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଟାଇମରେ ଏପଟେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଭାବିଛି କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଏଇ ସେଲ୍ୟୁକସକୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଚାଣକ୍ୟ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ନୁହଁ, ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକିରି କିଏ, ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଦେଖ ଚାଲାକ ସେଲ୍ୟୁକସ୍, ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ। ତ ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ ପାର କରିକିରି ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଏପଟେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାକୁ ଜଣା ଯେ ଧନାନନ୍ଦ ଅଛି ଶାସନ କରୁଛି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧନାନନ୍ଦକୁ ମାରିଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେଣି, ଶାସନ କଲେଣି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ। ଇଏ ତ ବୀର ରାଜା, ଇଏ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ କଣ ହେଲା, ରାଜା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବୀରତା ଥିଲା ରାଜା ଭିତରେ, ରାଜା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ କଣ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମରେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେଲ୍ୟୁକସକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଣ ପାନା ଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜିତିଗଲେ। କାହାର, ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜିତିକିରି, ସେଲ୍ୟୁକସର ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି କାର୍ନେଲିଆ। ୟାର ଝିଅ କାର୍ନେଲିଆ ସହ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଧରା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କାର୍ନେଲିଆ ଥିଲା। କାର୍ନେଲିଆ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ନେଲିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସେଲ୍ୟୁକସକୁ ମାରି ନଥିଲେ, ସେଲ୍ୟୁକସକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେଲ୍ୟୁକସ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି, ତାର ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଉ କାର୍ନେଲିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସହ କଣ ବିବାହ କରିକିରି ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା, କାର୍ନେଲିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ୟୁକସକୁ ହରେଇକିରି କଣ କଲେ, ଏପଟର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଥିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ ମଗଧ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ, ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ନେଇଯାଏ। କାର୍ନେଲିଆକୁ ତ ବାହା ହେଲେ, ଆଉ ବାହା ହେଇକିରି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସବୁ କଣ ହେଲେ, ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଁ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏରିଆ, ଆର୍କୋସିଆ, ଜେଡ୍ରିସିଆ, ପେରିସ୍ପେନିଆ। ଏରିଆ, ଆର୍କୋସିଆ, ଜେଡ୍ରିସିଆ, ପେରିସ୍ପେନିଆ। ଏ ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ଏରିଆ, ଆର୍କୋସିଆ, ଜେଡ୍ରିସିଆ ଆଉ ପେରିସ୍ପେନିଆ ସେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଯାକ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ କାର୍ନେଲିଆକୁ ବିବାହ କରିକି ରଖିଲେ, ତ କାର୍ନେଲିଆର ଯୋଉ ସୂଚନା ସେ ଦେଖୁଛ କୁଆଡେ କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ଇରାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଛାଡିକିରି ଇଆଡେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଝିଅ ଭଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେଲ୍ୟୁକସକୁ, ତ ସେଲ୍ୟୁକସର ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ସେଲ୍ୟୁକସର ଝିଅର ଯୋଉ କାର୍ନେଲିଆର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେଲ୍ୟୁକସ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କାହା ପାଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବା ମଗଧରେ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତୁ କଣ କରିବୁ,
यार सूचना मते दब ता ना हूँ मेगास्थेनिस। किए सी मेगास्थेनिस मेगास्थेनिस को छाड़ी जाते मेगास्थेनिस गोटे पुस्तक लिखी ता ना हूँ इंडिका। इंडिका मेगास्थेनिस पुस्तक तो मौर्य शासन विषय क्यों मेगास्थेनिस को क्यों पुस्तक मौर्य शासन विषय जना पड़े से इंडिका। तो मेगास्थेनिस को से कौन करते छाड़ी जाते कौटे मगध जे तार सब दायित्व से कौन करेंगे बुझे ता सह सूचना देवे क्या सेल्यूकस जदि कौन हुए देह खराब हुए कौन व्यवस्था रे गड़बड़ हुए तो तार सूचना किए देवे मेगास्थेनिस देवे सेल्यूकस बोलिकी से कौन करते छाड़ी जाते चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य पचारे तुम बाबा कौन युद्ध कौन युद्ध करने कौन आसिले सी कौन जान नी मोर पराक्रम विषय सी क्या पचारे कार्नेलिया बोले कि मु कौन जानी कि तमें अच्छ बोली चंद्रगुप्त मौर्य बोली बाबा तो आम जानी धनानंद अच्छा बोली आ धनानंद तो पीकि गड़ुची बोली सारा पड़ोशी राज्य गुड़िक कौन हो जाता प्रचार हो जाता। तो आम राजा मो बाबा कौन कले मगध को जितने आसते धनानंद को हरवा कि ये आइला तुम तो तुम एत पराक्रम बोली बाबा जान ना पलि तो आउ कौन आसते ना हरवा कहीं आसिले एपटे ना सी जानी जे मगध रे कौन हो हाथी प्रयोग हो युद्ध रे हाथी आम एबे मर्द देखियो आमर पेरेड हो घोड़ा मानकर पेरेड हुए तो सेमती से युद्ध समय हाथी घोड़ार यूज होता। तो एमाने एपट साइड्रे बेसी घोड़ार यूज होता कि मगध रे घोड़ा तो होता सहित हाथी होता। हाथी रे कौन हम तार जो शुंड थी शुंडे लुहार स्ट्रंग हो लुहार जाली लगेदेवे जहाँफल जदि भी कौन तीर कि कौन खंडा बाजे तो हाथीर शुंड उपर कौन प्रभाव पड़ो ना गोड़ जगार लुहा जाली पिंधेदेवे पिंधेदेला हाथी युद्ध कर शुंडे बाजिगला बेले सी किए बचला भाया ना ठीक देव गोटे थर। तो ये चाहूले कौन से हाथी आने तो एक कथा जो कार्नेलिया कहले चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य कौन करते ना सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट करते 500 हाथी गिफ्ट कर देते क्या सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य। तो बुढ़ा समय ये तो चंद्रगुप्त मौर्य बाहर क्या प्रथम पत्नी दुर्धरा द्वितीय पत्नी कार्नेलिया को विवाह करते से कले कौन जो बुढ़ा समय आसला ये अच्छे कर्णाटक श्रवण बेलगोला से कौन करते ना जैन धर्म आपणे कौन सन्यास नहीं जाते से राजतंत्र सन्यास नहीं कौन ना श्रवण बेलगोला जैन धर्म आपणे नहीं बुढ़ा समय चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो अलेक्जेंडर थे अलेक्जेंडर गुरु को ना कौन थी गुरु थे अलेक्जेंडर गुरु अरस्तु यार गुरु हूँ प्लूटो या गुरु प्लूटोर गुरु होती सुक्रात। अलेक्जेंडर थे अलेक्जेंडर गुरु होती अरस्तु अरस्तु गुरु प्लूटो प्लूटोर गुरु थे किए सुक्रात कर अलेक्जेंडर। तो क्वेश्चन आसपे जे भारत को आक्रमण करथिबा प्रथम विदेशी शासक किए। तो प्रथम विदेशी शासक हेले प्रथम विदेशी शासक नुहे विदेशी आक्रमण प्रथम विदेशी आक्रमण करथिले किए डेरियस। ये कोठर थिला ईरान रो। प्रथम विदेशी आक्रमण बोले डेरियस पचारो। प्रथम यूनानी बा प्रथम ग्रीक आक्रमण किए करथिले बोले सेटा होचन कि प्रथम यूनानी ग्रीक आक्रमण किए करथिले बोले सेटा होचन सिकंदर हो। किंतु प्रथम विदेशी आक्रमण किए करथिले बोले भारत को से हो डेरियस। डेरियस को शिलालेखर जनक बोली कहू। शिलालेख माने जो पत्थर रे जो खोली खोली लिखा जाए शिलालेख बोली कहा जाए। शिलालेखर जनक डेरियस कहा जाए। ये डेरियस प्रथम विदेशी आक्रमण करथिले। तापर आमर आक्रमण सेकेंड आक्रमण किए करथिले ना प्रथम सिकंदर होचंदी सेकेंडरी आक्रमण करथिले। तो किंतु प्रथम जदि यूनानी आक्रमण ताले सिकंदर बोली कहब। किंतु प्रथम आस्थिले डेरियस तापर आस्थिले सिकंदर। तो वर्तमान तुम देखि परथबो जे चंद्रगुप्त मौर्य एबे पूरा अखिल भारतर देखि परछ तो केडे पूरा अखिल भारतर राजा हो जाइछन्ती किए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्यंकर जो गुरु थिले ताकर नाम होछि कि ताकर गुरु होचंती कि
ନା ଚାଣକ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟର ହିଁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି କୌଟଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର। ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟେ। ଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଇଏ ହଉଛି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ରାଜା ଉପରେ ରାଜା କେମିତି ଶାସନ କରିବା ଦରକାର, ରାଜାଙ୍କର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର। ରାଜାର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ମାନେ 7ଟି ଅଙ୍ଗ। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ 7ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। କଣ କଣ 7ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜା। ରାଜା ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମାତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମାତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆମାତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ପ୍ରଜା। ପ୍ରଜା ରାଜା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କଣ ଭାଗି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ରାଜା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ବା ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉଟା କି ପଡୋଶୀ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଖପାଖ ସବୁ ପଡୋଶୀ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମିତ୍ରତା ନଥିବ ଚାରିପଟୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ହବ ବୋଲିକିରି କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଦୁର୍ଗ। 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଦୁର୍ଗ। ଦୁର୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ୟାର ଚାରିପଟେ କଣ ପାଚେରୀ ଥିବାର ଅଛି। ବିନା ପାଚେରୀ ଯଦି ଦୁର୍ଗ ଯଦି ନଥିବ, ପାଚେରୀ ନଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆକ୍ରମଣ, ଯୋଉ ବାହାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଶତ୍ରୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଦୁର୍ଗ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି 6 ନମ୍ବର ହଉଛି ନ୍ୟାୟ। ରାଜା ନ୍ୟାୟ ରହିବ, ନ୍ୟାୟ କଡା ନ୍ୟାୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ ସଠିକ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ନିଜ ଲୋକ ପର ଲୋକ ନ ଦେଖିକିରି ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି 7 ନମ୍ବର ହଉଛି ସୈନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୈନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମର ଏରିଆ ଭିତରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ପୋଲିସ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ? ମିଲିଟାରୀ ବା ଆର୍ମି ଦବ। ତ ଏ ବାହାରେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଦେଶ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି, ତ ଏଇ ସୈନିକ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଲା କାର ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଠି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକରେ 15ଟି ଅଧିକରଣ ଅଛି। କୋଉଟାରେ? ଏ ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ 15ଟି ଅଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ କଣ? ଅଧିକରଣ ଯେମିତି ଆମର ରାମାୟଣରେ ତାର ଚାପ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ଆମେ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। 7ଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ସେମିତି ମହାଭାରତରେ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ, କୁରାନରେ ତାକୁ ପାରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି, ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ 15ଟି ଅଧିକରଣ ଅଛି, 15ଟି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସ। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାକିଆଭେଲି। ମାକିଆଭେଲି ସେ ପୁସ୍ତକଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ୟୁରୋପର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟୁରୋପର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ମାକିଆଭେଲି। କାହିଁକି? ମାକିଆଭେଲିର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେମିତି ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ୟୁରୋପର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ମାକିଆଭେଲିକୁ। ବା ଆମ ଭାରତର ମାକିଆଭେଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚାଣକ୍ୟ। ଦିଟା କଥା ସେମ୍। ତ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁସ୍ତକ, ଆମର ପୁସ୍ତକ କେତେଟା ମିଳିଲା? ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ନା, କିଛି ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା,
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା। କଣ କଣ ଅଭିଲେଖ? ମହାସ୍ଥାନ ଅଭିଲେଖ। ମହାସ୍ଥାନ ଅଭିଲେଖରେ ବଙ୍ଗାଲ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାସ୍ଥାନ, ଏଇଟା କଣ ନା ବଙ୍ଗାଲ ଅଭିଯାନ, ବଙ୍ଗାଲ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ମହାସ୍ଥାନ ଅଭିଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଛି ଶାହଗଡ଼। ଶାହଗଡ଼ ଏଠି ଗୋରଖପୁର ମରୁଡି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାହଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ। ଶାହଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଏଟା ହଉଛି ବିହାର, ବିହାର ଏଇଟା। ବିହାରରେ ଉପରେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ବଜ୍ଜି। ଇଏ ଥିଲା ମଗଧ, ଏପଟେ ଥିଲା ଅଙ୍ଗ। ଏଇ ସାଇଡରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଥିଲା କଣ? ମଲ୍ଲ। ମଲ୍ଲ ମହାଜନପଦ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଗଧ ଥିଲା, ମଗଧ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଇକିରି ଇଏ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଠି ଥିଲା ଗୋରଖପୁର। ଗୋରଖପୁରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମରୁଡି ପଡିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋରଖପୁରରେ ମରୁଡି ପଡିଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଗଧରୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଲ୍ଲ ଟିକେ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଶାହଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଠା ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ରାଜା କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହିଁ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଭଲ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜାର ନ୍ୟାୟ ଥିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ସିଏ ଖୁସି ହେଇପାରୁଥିବ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ ସେବାରେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ତ ଇଏ କଣ କଲା ନା ମଲ୍ଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲିକିରି ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଆଡୁ ଧାନ ଗହମ ସବୁ ଖାଇବା ସବୁ ସାମାନ ପଠେଇଥିଲେ କିଏ? ମଗଧରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାହଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ। ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ, ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ କଣ ହ୍ରଦର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ। ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ ଦେଖିବା, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ। ଏଇଟା ଥିଲା ମଗଧ। ମଗଧର ୟାକୁ ଇଏ ହଉଛି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏରିଆ ଅଛି, ତଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଉପରଟା ହଉଛି କଚ୍ଛ ଏରିଆ। କଚ୍ଛ। ଏ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି ମଗଧରୁ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହ୍ରଦର ନାଁ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ। ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦଟା ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ୟୁଜ ଆଉ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ ସିଆଡେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇକିରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହ୍ରଦଟା, ସେ କୃଷିରେ କଣ ହବ ସୁବିଧା ହବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ ଶକ୍ ପହଲବ କୁଷାଣ ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ ଶାସକ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ରୁଦ୍ରଦାମନ ବୋଲି। ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ମହାରାଜା ବି ଥିଲେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ହଉ କି କୌଣସି ବି ରାଜା, ସେ ସେତିକି କଣ ଥିଲେ ନା ଇମାନଦାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜା ଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହିଁ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ୟାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବା ମରାମତି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କରିଥିଲେ। ତ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ଥିଲା, ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ମିଳୁଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ହ୍ରଦଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ତାକୁ ପୁଣି କଣ କରିବେ? ରିପେୟାର କରିବେ, ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ମଗଧରୁ ଯୋଉ ମଗଧର ଶାସନଟା ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଯଦି ହ୍ରଦ ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ଯାଇକିରି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ତିଆରି କରିବେ ନାଇଁ ନା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଗଧ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମଗଧ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି। ତ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଏପଟେ ସିକନ୍ଦରକୁ ସିକନ୍ଦରର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନିକଟର, ତ ଆମେ ଏପଟେ କଣ କହୁଛେ ତାକୁ ସିକନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ ନାଁ ହଉଛି ତାର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନିକଟର। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେପଟେ ସେମିତି ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ବା ୟୁରୋପ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତିକି ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ଜଣେ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ କିଏ? ତ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଲେଖକ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖକ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। ସିଏ କଣ କଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକର ବି ଇତିହାସ ପଢିଲେ, ଭାରତର ବି ଇତିହାସ ପଢିଲେ, ଦି ଜଣ ଜାଗାର ପଢିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ପଢିଲେ ଆଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିଁ ଗ୍ରୀକ ନାମ ଥିଲା ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ। ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ କିଏ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ନାମ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ କିଏ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ? ତା ନାଁଟା କଣ ବୋଲି? ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ ହିଁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ନାମ ହଉଛି ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ୟା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର। ବିମ୍ବିସାର ତ ମଗଧର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ହରିୟଙ୍କ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ମଗଧରେ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାର ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଇବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ହଉଛି କଣ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ତ ଇଏ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁସାର କଣ କଲେ, ଶାସନ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି? ଏଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏଠି ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୁଲା ଠାରୁ କଣ କଲେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆପଣେଇକି ସେ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ୟା ପରେ ଶାସନ କଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ବି କଣ ହେଲା ନାହିଁ, ସୀମା ଆଗକୁ ବଢି ନଥିଲା। କେଉଁ ପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଗଧକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିନଥିଲେ। କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଥିଲେ, ସେମିତି ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଡାଇମେକସ୍। ଇଏ ଏଣ୍ଡ୍ରିଓକୋସର ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। କିଏ? ଡାଇମେକସ୍। ଯେମିତି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଥିଲେ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ର ଜାଗା ନେଇଥିଲେ କିଏ? ଡାଇମେକସ୍। ଇଏ ଥିଲେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଓକୋସର ରାଜଦୂତ ହେଇକରି ଇଏ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ବିମ୍ବିସାର ଆସିଥିଲେ, ବିମ୍ବିସାର ବେଶୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟା ପୁତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ଅଶୋକ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଶୋକ ଆସିବେ। ଅଶୋକ ତ କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ଅଶୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଅଶୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାରକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବିନ୍ଦୁସାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ବିନ୍ଦୁସାରକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁସାରକୁ। ତ ୟାକୁ ଜାଣିବାର କାରଣ, ୟା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ତ ପିତା ପାଇଁ ଜାଣିବେ, ୟା ପାଇଁ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ୟା ସମୟରେ ଡାଇମେକସ୍ ଥିଲେ, ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାରର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ଅମିତ୍ରଘାତ। ୟାକୁ ଅମିତ୍ରଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମିତ୍ରଘାତ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ। ଇଏ ବିନ୍ଦୁସାରର ନାଁ ଥିଲା ଅମିତ୍ରଘାତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଶୋକ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ହରିୟଙ୍କ ବଂଶ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଶିଶୁନାଗ ବଂଶ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନନ୍ଦ ବଂଶ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ,
ये जो मौर्य वंश अच्छा मौर्य वंशर प्रथम सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य समय किए थे मेगास्थेनिस। सेमती या पर आसिले कि बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्यर अन्य ना कौन थी सेंट्र कोटस। बिंदुसार आसिले बिंदुसार को अमित्र घात कह समय मेगास्थेनिस थे चंद्रगुप्त मौर्य समय। बिंदुसार समय डायमेकस मेगास्थेनिस जगह नहीं। तो बिंदुसार पर आसिले अशोक। अशोक बिंदुसार समय कौन है ये हूँ आम भारत। ये मगध थिला भारत। भारत रे कौन है भारत रे एपट जो बिंदुसार थे बिंदुसार दीटा पुत्र। पुत्र कार बिंदुसार गोटे हूँ सुसीम बड़ आ सान हूँ अशोक। बिंदुसार दीटा पुत्र जनकर ना हूँ सुसीम आ जन ना हूँ अशोक। जो बिंदुसार ये कौन करते युद्ध करते से सुसीम बड़ थे ये हूँ कौन तक्षशिला। एस लिखिदेली सुसीम भाई। ये सुसीम बड़ जे सी कौन करते तक्षशिला राज्यपाल भाव में वर्तमान राज्यपाल जमी सेमती सी कौन करते ना तक्षशिला शासन करते। मगधर एपटे हूँ अवंती। तो अवंती कौन होता ना अशोक आगे शासन राजत्व करते। तो बिंदुसार ही देते तू तक्षशिला संभाले आउ तू अवंती को संभाले बोलिकी बिंदुसार देते। से टाइम रे कौन है ना काश्मीर रे अशांत है समस्त विद्रोह कले। काश्मीर जो विद्रोह है काश्मीर विद्रोह को संभाली से कौन कले सुसीम को दायित्व देले। जेहेतु सुसीम पाखे अच्छे संभाल किए सुसीम। तो सुसीम कौन करते संभाली पार नथिले काश्मीर विद्रोह को। तो काश्मीर विद्रोह संभाळा बोलिकी बिंदुसार कौन कले ना अशोक को पठेते। अशोक जो गले काश्मीर विद्रोह संभाळा काश्मीर विद्रोह रे पूरा समस्त को मारिक कौन करदे शांत करदे। बिंदुसार पचारे जे काश्मीर विद्रोह शांत है ना हो गला केमती है ना विद्रोह बंची ना विद्रोह बंची ना विद्रोही बंची किए ना सब पूरा कौन कर शांत कर पलैले अशोक। तो अशोक जो आसिले अशोक बिंदुसार मृत्यु पर जो मगधर शासन भार किए संभाल सुसीम संभाल ना अशोक संभाल। सुसीम जाइला संभाल काश्मीर विद्रोह संभाली पारा ना सिंहासन नहीं पार अशोक ठार। अशोक कौन कले सुसीम को भी समस्त को कौन कले मारिक अशोक राजा होते। तो कहुए केते गुड़िए पुस्तक लिखाई केते गुड़िए पुस्तक ना यार प्रकृत प्रमाण एपर्तंत मिल पार ना। अशोक अनेस्पत भाई को मारिक राजा होते। अनेस्पत भाई कह बिंदुसार कूड़ा केते इलिगाल रे केते विवाह करथिबे केते तार छुआ थिबे। तो से गुडा को मारिक अशोक कोन हेतिले राजा हेतिले। जो अशोक जदि आमे देखिबा अशोककर जन्म 304 ख्रीष्टपूर्व। 304 ख्रीष्टपूर्व रे अशोकर जन्म हला। जन्म पर ए होजी जन्म 304 रे 269 ख्रीष्टपूर्व रे ये कौन कले ना राजाभिषेक हला। राजा अशोकर राजाभिषेक है 269 ख्रीष्टपूर्व। 261 8 वर्ष पर ये कौन है ना कलिंग आक्रमण। कलिंग आक्रमण कले के डेट टे पचार या पूर्व बेसी डेट पचार जो डेट पचार से कहीदे। तो अशोक जन्म होते 304 ख्रीष्टपूर्व। कौन कले राजाभिषेक है 269 ख्रीष्टपूर्व। कलिंग आक्रमण करते 261 ख्रीष्टपूर्व। से कलिंगर राजा थे नंदराज। राजा थे नंदराज यार राजधानी थिला तोसली। कार कलिंगर कलिंगर राजधानी थिला तोसली। ओडिशा रे पूर्व नाम थिला हमर कलिंग। कलिंगर राजा से थे नंदराज आ राजधानी थे तोसली। या आक्रमण कहीं करते ना बहुत गुड़े हाथी आम राजा पाखे हाथीर सैन्य बाहिनी अधिक थे। तो से हाथी को पाइबा आशा से कौन करते ना कलिंग आक्रमण करते। से राजा थे नंदराज राजधानी थिला तोसली। तो ए कलिंग युद्ध विषय खारवेल राजा हाथी गुंफा अभिलेख मिले। या पर कलिंग आक्रमण पर राजा आसिले खारवेल। खारवेल
ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରୁ ଖାରବେଳଙ୍କର ଯୋଉ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଥିଲା ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ସେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ନନ୍ଦରାଜ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ ଆଉ ମହିଳା କାହାକୁ ଛଡା ଯାଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମରା ଯାଉଥିଲା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ତୀର ବାଜୁଥିଲା, କାହାର ଖଣ୍ଡେ ହାତ ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକିରି ପଳେଇବି, କାହାର ଗୋଡ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ସେ ଘୋଷାଡି ହେଇକି ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲିକିରି। ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷର ପିଲା ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ବାବା ବୋଲିକିରି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଗଲା, ତୀର ମରା ଦିଆ। ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଧବା ମହିଳା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରଣଭୂମିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରା ଦିଆଗଲା। ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ, ଯୋଉ କରୁଣା କାନ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ପୁରା ଚିତ୍କାର ଉଠୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଏମିତି ରକ୍ତ ବହିଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ ଯେ ସେ ରକ୍ତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଜମିରେ ଚକା କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ଚକା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଯିବ ବୋଲେ ସେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏରିଆ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିକିରି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକର ମନ କଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ପୁରା କଠୋର ତାକେ ଯୋଉ ହେଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ପୁରା କଣ ହେଇଗଲା, ଛି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାଙ୍କର କଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମଶୋକ, ତାପରେ ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କର 4ଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 4ଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲା। ପତ୍ନୀ ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କାରୁବାକି। ତ କାରୁବାକି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲା। ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 4ଟି ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କାରୁବାକି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଯେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା, ତମକୁ କଣ ମିଳିଲା, ଏତେ ଲୋକ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, କାହାର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଣ କାହାଣୀ ପୁରା ଅଶୋକ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ କାରୁବାକି ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରୁବାକି ବୁଝିଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସେ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କାରୁବାକିର ଭାଇର ପୁଅ, ବୋଲେ ଶଳାର ପୁଅ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନିଗ୍ରୋଥ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକିରି କଣ କର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। କି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ନିଗ୍ରୋଥ। ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଗୁପ୍ତ। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଅଲଗା। ପ୍ରେରଣା ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ କିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଲା ଯା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ করে, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ତାହେଲେ ତମେ ସେଟା ପ୍ରେରଣା ପାଇଲ। ଶିକ୍ଷା ତମ ଗୁରୁ ଦେବେ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଗୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ନିଗ୍ରୋଥ, ଏ କାରୁବାକିର ଭାଇର ପୁଅ। ଇଏ ହଉଛି ନିଗ୍ରୋଥ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଶୋକକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଅଶୋକଙ୍କର କୋଉଠୁ ମିଳିବ ବୋଲେ 13ତମ ଶିଳାଲେଖ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଅଶୋକର 13ତମ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ହଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କର। ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଉପଗୁପ୍ତ। ଇଏ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ କଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲେ 269 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତ 8 ବର୍ଷ ପରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ ଯେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଲି, 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏ ଉପରେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯେ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଯାତ୍ରାରେ କଣ ହବ ନା, ଯେମିତି ଏବେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଯେ ବାଗେଶ୍ୱର ଗୁରୁଜୀ, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଣ ତାଙ୍କେ ବୁଲି ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେମିତି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗାଁ ସହର ଏଗୁଡାକ ରହିକିରି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କିଏ, ଅଶୋକ।
से समय अशोक चाहते बौद्ध धर्म को निजर सरकारी धर्म हिसाब से कौन करते समस्त ग्रहण कर पारि किंतु सी बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म भाव में कौन डिक्लेयर करनथिले से केवल बौद्ध धर्म उपर शिक्षा दौले प्रचार करते जे जो जब चाहूला इच्छा होता से बौद्ध धर्म ग्रहण करू कि अन्य धर्म ग्रहण कर बोलिकी अशोकर चिंताधारा थिला अशोकर चिंताधारा बाध्यबाध्यतामूलक बौद्ध धर्म ग्रहण करवा नथिला जदि भी से टाइम रे अशोक कहते जे समस्त कौन करो बौद्ध धर्म ग्रहण करो ताले अशोकर से कथा किए काटि पार नथाते समस्त बौद्ध धर्म ग्रहण करते किंतु सी फोर्स कर नथिले का बौद्ध धर्म ग्रहण करने से कौन करते जी जो धर्म चाहिए नहीं पार्थे किंतु बौद्ध धर्म को ताके अधिक प्रचार कर बौद्ध धर्म उपर अधिक सहानुभूति देखते जमीक बौद्ध धर्म किए कहला जब कौटे स्कूल खोलिया तो स्कूल खोल दौले कौटे जदि घर दरकार बौद्ध धर्म तो करदे तो ये सब कार्य करते किंतु बौद्ध धर्म को लेकिन से प्रेसर करुले क्या फोर्स करुले बौद्ध धर्म ग्रहण करते या पूर्वर बौद्ध धर्म ग्रहण करने पूर्वर अशोक से ब्राह्मण धर्म को मानुले पर से बौद्ध धर्म मानिले कि अशोक जो धर्म यात्रा करते से समय से कौन कले धर्म यात्रा से गोटे जाते बुद्ध गया से तो विभिन्न जगह को जाकर कौन करते धर्म यात्रा करते बौद्ध धर्म विषय प्रचार करते किंतु जेटा केते गुडी कौन अच्छे फेमस जगह गुड अच्छी से विषय कौन है लिखा जाए गोटे जमी बुद्ध गया आउट हूँ लुम्बन जमी लुम्बन रे कौन होता बुद्धंकर जन्म होता आ बुद्ध गया कौन होते ज्ञान प्राप्ति होता तो ये जो लुम्बनी बुद्ध गया को जाते 10 वर्ष पर राज्याभिषेक 10 वर्ष पर से बुद्ध गया जाकर कौन करते बौद्ध धर्म विषय वर्णना करते सेमती लुम्बनी ठारे 20 वर्ष पर से लुम्बनी जाकर लुम्बनी ठारे कौन करते धर्म यात्रा प्रदर्शन करते आउ बौद्ध धर्म विषय प्रचार करते प्रसार कर तो अशोकंकर पुणी दीटा गोटे पुत्र आ गोटे पुत्री तो पुत्र होती अशोकंकर पुत्र हूँ संघमित्रा अशोकर पुओ ना थिला महेंद्र आ झील ना थिला संघमित्रा ये दी जन को पठे जाओ कौटी श्रीलंका जाकर तुम कौन कर ना बौद्ध धर्म को प्रसार कर तो एम दी जन जाते श्रीलंका को कौन करने बौद्ध धर्म प्रसार करने से जो गले से सिंहल सिंगली धर्म से कौन करते सिंगली धर्म थिला जो आंके गले बौद्ध धर्म प्रचार करने से राजा इन देखिए डरीगला श्रीलंकार राजा कौन है अशोक पुओ जी अशोक आई ना ना आसी ना ना कौन पे आस ना आम बौद्ध धर्म प्रचार करवा प्रसार करने आसचु तार से शांति निश्वास नहीं पाला जो इन अशोकर कलिंग युद्ध से समस्त शुणी ना आखपाख जी पड़ोसी राष्ट्र थे समस्त कलिंग युद्ध बोली शुणिले भय आसला अशोकर ना शुणिले भय आसला अशोक चाहते समस्त भारत में बौद्ध धर्म को करदे सरकारी धर्म भाव में समस्त करने बाध्य करते धर्म ग्रहण करने किंतु से करना पुओ झील को पठेले जाओ श्रीलंकार तुम कौन कर प्रसार कर तो ये राजा डरिकी कौन कला बौद्ध धर्म को प्रसार करदेला कौटे श्रीलंकार सरकारी धर्म भाव में तो श्रीलंकार कली कौटी श्रीलंका जाकर कौन करते ना बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार हो जाते तो सेठ राजा कौन करते सरकारी धर्म भाव में से घोषित करदे क्या बौद्ध धर्म तो आज भी देखियो जे श्रीलंकार सब अधिक धर्म बौद्ध धर्म मिले आम भारत में भी अच्छा बौद्ध धर्म किंतु आम मेजोरिटी हिंदू धर्म अच्छा किंतु श्रीलंकार बौद्ध धर्म तो से कौन होता अशोक पठे अशोक को ये जो अभिलेख लेखार प्रेरणा कौट मिलता डेरियस ठू मिलता ईरान शासक थे डेरियस ठू अशोक को डेरियस ठू कौन है ना ये जो अभिलेख लेखार प्रेरणा मिलता अभिलेख लेखा होता सब कौटा शिलालेख हो स्तंभ लेख हो अभिलेख अभिलेख ये सब कौन ना जमी गोटे कांथ खोलिकी लिखिदेवा अभिलेख स्तंभ जब आम खोलिकी लिखा स्तंभ लेख शिलार जब पत्थर खोलिकी लिखा आम कहते शिलालेख तो ये सब जो अभिलेख लिखार प्रेरणा मिलता डेरियस टू डेरियस आम ईरान शासक थे से ईरान शासक डेरियस टू से कौन करते प्रेरणा पाई तो जो अभिलेख गुड़िक था से विषय जो देखा अशोक जो अभिलेख गुड़िक था अभिलेख गुड़िक एमती लिखा हम
अभिलेख गुड़िक जो देखा अभिलेख एमती लिखा हम से अभिलेख गुड़िक तले लिखा होता प्रियदर्शी प्रियदर्शी केते ना लिखा होता प्रियदर्शी केते जगह लिखा होता देव नाम प्रियदर्शी तो सब जो अभिलेख गुड़िक देखा होता जे सबुठे लिखा होता प्रियदर्शी प्रियदर्शी किए तो जो ऐतिहासिक कारक मैंने थे से जानी पार नुले ऐतिहासिक मैंने ये प्रियदर्शी किए तो केते आमर दीटा जगह गोटे हूँ मध्य प्रदेश रे एमपी रो गुर्जरा आ गोटे हूँ कर्णाटक मास्की गुर्जरा आ मास्की ठारे लिखाई जे मु अशोक कौन कर अभिलेख गुड़िक जमी मुझे ह्रद निर्माण करछि कि जहाँ भी करते से गुड़िक एमपी आ कर्णाटक गुड़िक इठे ना मिली अशोक बोली अशोक लिखाई बाकी जगह प्रियदर्शी मिली हेले अशोक जदि आम केमती जानवा ये अशोक बोलिक जी कि मगध शासन करते बोलिक ये तो आउ किए नॉर्मल लोक भी अशोक होता पारती तो ये सब कौन होता अशोक लिखा होता सेमती राजस्थान रे गोटे लिखी मिली राजस्थान गोटे मिली भब्रू राजस्थान रे भब्रू अभिलेख मिली भब्रू अभिलेख रे लिखाई जे मु मगध सम्राट अशोक अभिलेखर वर्णना कराई तो अभिलेख वर्णना कराई राजस्थान जो भब्रू अभिलेख मिली सीठ लिखाई जे मु अशोक मु मगध सम्राट अशोक सब कार्य करी बोलिक से कौन करते भब्रू अभिलेख मिली तो सेठू आमको मिली सम्राट ये लिखाई सम्राट अशोक ये जो भब्रू अभिलेख अच्छे भब्रू अभिलेख वर्णना कराई मु सम्राट अशोक एगुड़ा सब कार्य कर सम्राट अशोक शब्द यूज होटे भब्रू अभिलेख मन रखते ये सब क्वेश्चन आसपे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन केवल अशोक कौटे लिखाई एमपी आ कर्णाटक मिलता गुर्जरा और मास्की अभिलेख कौन है अशोक नाटा प्रयोग होती राजस्थान जो भब्रू अभिलेख मिली से लिखाई सम्राट अशोक बोलिक भब्रू अभिलेख जो भब्रू अभिलेख कौन है त्रिपिटक वर्णना कराई त्रिपिटक बनाई ना ना विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधम पिटक ये सब विषय भब्रू अभिलेख वर्णना है तो भब्रू अभिलेख सम्राट अशोक ना प्रयोग कर तो आगो आम नेक्स्ट क्लास देखा।